3 سال میں اپنا جو کیس ہے وہ مکمل کر لیتے، وہ نہیں مکمل کیا گیا، اور 77 کی ایج میں آپ یو ڈونٹ گیٹ اینی ینگر، میڈیکل کمپلیکیشنز بھی بڑھتی جاتی ہیں، اور وہی اس کیس میں ہوا۔ سر یہ وکیل صاحب بات یہ ہے، آپ ٹیلی فون کال آئی اور آپ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، اتنی اہم پریس کانفرنس کے دوران کوئی جو پریس کانفرنس پارٹی کی سیکرٹری جنرل سے ایک سوال ہے میرا، کیس جب شروع ہوا تھا تو پارٹی میں بڑی گہما گہمی تھی، بڑے نامور وکیل تھے، لیکن آج یہ سلمان صاحب نظر آ رہے ہیں، وہ پارٹی کے جو وکیل تھے جن کے موجودگی میں یہ کیس ہوا تھا، وہ وکیل کدھر ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں پارٹی کے اندر سے ہی یہ فیصلے کے محرکات میں بات کر رہا ہوں؟ اس حوالے سے تو میں بولوں گی کہ پارٹی کی فیصلے نہیں ہوئے کہ سلمان صفدر صاحب کو مشرف صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے، اور مشرف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب ہی اس کیس کو آگے پرسو۔ سلمان صفدر صاحب یہ بتائیں کہ آج سر چاہ رہے ہیں کہ جس طرح باقی پولیٹیشین کو طبی بنیادوں پر ریلیف ملا کورٹ سے، اس طرح پرویز مشرف صاحب کو نہیں دیا گیا، اور جس طرح دیگر جو مقدمات تھے فوجداری معاملات میں آپ کی بات نہیں سنی گئی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک کمانڈو جو ہے وہ سنیں نا سر، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک مافیا ہے جس نے ایک کمپنی کو ہائر کیا اور ججز بھی کیا آیا؟ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کسی مافیا کے دباؤ پر ہے جو انہوں نے یہ فیصلہ دیا؟ ایسی بات نہیں ہے، میرا آج کا گریونس صرف یہی ہے کہ یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ قانونی تقاضے اگر پورے کر دیے جاتے، اور جو ہر کیس میں کیے جاتے ہیں چاہے جرم بڑا ہو یا چھوٹا ہو، 2-3 باتیں آپ نہ بھولیں کہ سنگین غداری پہلی دفعہ اس کا ٹرائل ہونے جا رہا تھا، فارمر پریزیڈنٹ کا ہونے جا رہا تھا، جیسے آپ لوگوں کی نظریں پوری انٹرنیشنل میڈیا کی بھی ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کو بتانا چاہیے تھا کہ فیئر ٹرائل اور فیئر پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جو کہ اس کیس میں نہیں۔ سر میرا سوال یہ ہے صاحب کے دوران یہ فرمایا کہ یہ فیصلہ اجرت میں چلا ہے، آپ ذرا یہ وضاحت کر دیں کہ اجرت میں چلانے کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھی کہ اجرت میں کیوں چلایا گیا؟ دیکھیے میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر لگا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ، اور جسٹس رش از جسٹس کرش۔ سو یہاں پر جتنے پروسیجرز اور اپلیکیشنز تھیں ان سب کو سمیرلی جلد بازی میں کسی بھی اپلیکیشن کو نہ سنا گیا، نہ ڈیسائیڈ کیا گیا، نہ موقع دیا گیا۔ ایک درخواست خارج ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں، ایک سپیریئر کورٹ پہ لے جاتے ہیں، فائنل بحث تھی، ایک پریپیئر کیا جاتا ہے کہ جی وکیل صفائی کے کیا دلائل ہیں یا استغاثے کے کیا دلائل ہیں، وہ نہیں ہے۔ سامنا کرتے تو وہ خود جو ہے وہ عدالت سامنے پیش ہوتے اور اپنے آپ کو اچھا ڈیفینڈ کر لیتے، بجائے اس کے کہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنا نہیں گیا یا ہمیں جو ہے موقع نہیں دیا گیا، تو پرویز مشرف باہر جانے کی بجائے خود عدالت میں پیش ہوتے۔ تو کیا آج جو فیصلہ 2-1 سے ان کے خلاف آیا تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 2-1 سے ان کے حق میں بھی آیا تھا؟ دیکھیں وہ تفصیلی فیصلہ تو ابھی تک نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، وہ تو ابھی کچھ دن لگیں گے اس کو آنے میں۔ جہاں تک سوال ہے جنرل پرویز مشرف صاحب، شاید کوئی وقت ایسا ضرور ہو جب وہ پاکستان واپس آ سکتے تھے اور تندرست تھے، مگر جب سے میں نے ان کی وکالت شروع کی اور جو میری ان سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں نے تو ان کو بیمار ہی پایا ہے اور ان کی میں نے طبیعت کو کافی سیریس پایا ہے۔ سو وہ جو ایک فزیکل کنڈیشن ہوتی ہے، اور جب آپ کی ریگولر کیمو تھراپی چل رہی ہے اور 2 ہاسپٹلز میں چل رہی ہے، سو یہ جینون النس اور جینون ایلمنٹ کا کیس ہے، جس کو اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ انٹرم آرڈرز آپ ملاحظہ فرما لیں اسپیشل کورٹ کے، اس کے اندر اس وقت کے منسٹری آف انٹیریئر نے خود اجازت دی اور آن کمپیشنیٹ اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ان کی میڈیکل کنڈیشن کو اور ایلمنٹ کو دیکھا، اور کچھ چند ایک ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے کچھ دن سے وہ سامنے بھی آئے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ آپ کی جو اپنی پرسیپشن ہے ایز اے ہیومن بینگ، آپ خود جج کر سکتے ہیں کہ کون تندرست ہے
और कौन जो है वो बीमार सलमान है। साहब सर आज क्या सलमान साहब मुशर्रफ साहब के इल्म में आज के फैसले का था, और क्या उनको आज के फैसले के बारे में मुतला किया गया है? देखिए मुशर्रफ साहब के बिल्कुल इल्म में ये बात ना जी। उनके इल्म में थी ना जी। हमारे इल्म में थी कि आज अचानक फैसला आ जाए। जी। सो वी आर ऑल टेकन बाय सरप्राइज एक्चुअली। फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं, कोई प्रिपेयर्ड होते हैं, आप अपनी, मैं तो अपनी जो एप्लीकेशन थी मिसलेनियस एप्लीकेशंस उन पे हम तैयार होकर गए थे। मैं फाइनली अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस केस की फाउंडेशन थी वो गलत थी, कैबिनेट का अप्रूवल नहीं था, बहुत ज़्यादा ताक़ीद थी, एडर्स अबेटर्स को शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया, उनके खिलाफ केस किया ही नहीं गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी सलमान फिर इस सत्तर केस साहब, को कंक्लूड करते हुए जो तमाम क्रिमिनल प्रोसीजर्स और फेयर ट्रायल एक हक होता है हर शख्स का एक राइट है, तो फेयर ट्रायल का नाम सलमान सत्तर साहब, आप ये फरमाइएगा कि 22 करोड़ आवाम जो है अपना पेट काटते हैं, अपनी ज़रूरतों का गला घोंटते हैं, अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए उनको अपॉइंट करते हैं। अगर कोई ऐसे अपॉइंटी लोग अपने इंटरेस्ट के लिए दीवार फलांग के उसी घर पे कब्जा कर लें, उनको तमाम राइट्स डिफेंस के दिए जाएं, वो उनको अवेल ना करें, वो राइट खो चुके हैं, तो आप इसकी मिलावट क्यों है सर? अगर कोर्ट ने सर लीगल प्रोसेस में एक छोटा सा पार्टी के हवाले से देखिए, ये जो आज का फैसला आया है इस पे आपकी पार्टी क्या कहती है, और इसके अलावा क्या जनरल प्रवीण सिंह के साथ आज आपका कोई राब्ता हुआ और उन्होंने इस बारे में क्या कहा, ये थोड़ा सा ये भी साथ वजाहत कर दीजिएगा। जिस तरह सलमान सत्तर साहब ने कहा कि आज ये जो फैसला आया इट केम एज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे रहमत गुमान में भी नहीं था कि अदालत आज फैसला सुना देगी। हमें यही था कि हमें मौका दिया जाएगा कि मुशर्रफ साहब के लॉयर को उनकी डिफेंस में बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन सुबह जब फैसला सुनाया गया तो जिस तरह मैंने पार्टी को सारे अहदेदारान को बुलाया, हमने मीटिंग की और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मुशर्रफ साहब की बेगुनाही साबित करने के लिए पार्टी पॉलिसी ये होगी कि हम दोबारा अपील करेंगे, हमारी लीगल टीम हमारे साथ है और हम इस फैसले को चैलेंज भी करेंगे और आगे लायामल भी अपना करने जा रही है। उससे पहले क्या मुशर्रफ साहब सरेंडर करेंगे? अगर ऑर्डर में ये लिखा जाता है कि सरेंडर करने के बाद क्योंकि कोर्ट का रवैया वकील साहब ने भी देखा और पार्टी लोगों ने भी, कोर्ट ने लॉन्ग पीरियड आपको टाइम दिया और उसके बाद आप लोग डिफेंड नहीं कर सके, तो कोर्ट अगर ऑर्डर में ये लिखती है कि सरेंडर करने के बाद आप अपील में या रिव्यू में जा सकते हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन मेरे को है। इसी के साथ सलमान साहब, इसी के साथ छोटा सा लीगल प्रोसेस में छोटी सी कंफ्यूजन ये है कि गैर मौजूदगी में अगर फैसला जारी किया जाए तो उससे हायर कोर्ट में आप उस वक्त अपील दायर करेंगे जब वो वापस आके सरेंडर करते हैं। आपने दुरुस्त कहा कि गैर मौजूदगी में फैसला आए तो क्या करते हैं, इस ये हमें भी नहीं पता कि गैर मौजूदगी में जब फैसला आए तो क्या करते हैं। पहली दफा हुआ। पहला सवाल का जवाब तो ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ कन्विक्शन एसेंशियल। अब इनके सवाल का जवाब है 30 दिन का टाइम होता है फैसले जिस दिन अनाउंस होता है। फैसला आज अनाउंस हुआ है, डिटेल्ड रीजनिंग नहीं आई, हम देखेंगे उसको कि डिटेल्ड रीजनिंग क्या है, किस एविडेंस की बिना पर कन्विक्शन हुई और क्या फैक्टर्स थे जिसकी बुनियाद पर डेथ सेंटेंस अवार्ड हुई और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो दूसरी है वो नहीं होती। और उसके बाद अपील की जहाँ तक बात है, सरेंडर तो तब कर सकेंगे ना जब वो उस कंडीशन में होंगे। वो इट डिपेंड्स ऑन हिज सिचुएशन कि उनकी क्या मेडिकल सिचुएशन है। सिर्फ कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा या कोई मुजाहिरे भी एटीएमएल करेगी? के बारे में कुछ बताइएगा। एक जो बात करके अभी आपने दिखाई कि आप जनरल प्रवीण से बात करी है, दूसरा सवाल ये है 3 नवंबर 2007 की जो इमरजेंसी थी उसको हम आप
आप मेरे साथ ही खड़े होकर मेरे किसी से डरते नहीं। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये बताएं कि जब जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत दी गई थी उस वक्त की अदलिया में और आज की अदलिया में आज के फैसले को आपको कोई फर्क नजर आया? उस वक्त तो मैं वकील नहीं था, मगर किताबों में उनके फैसला से पढ़ा। मगर जो आज का फैसला है मेरा ये ख्याल था कि अगर फेयर अपॉर्चुनिटी दे दी जाती तो उसमें कोई हर्ज नहीं। स्पेशली जबकि 3 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्पेशल कोर्ट के तमाम फैसले, स्पेशल कोर्ट के तमाम फैसलों की निगरानी डायरेक्टली कौन करता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट करती है वर्सेस जज साहिबान। 3 जजेस ने जामे फैसला जारी किया, आप जरूर उसकी कॉपी हासिल कर लीजिएगा। उसके अंदर मुकम्मल राइट्स रिस्टोर किए। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस खतर बिदंगा साहब ने, आप मोहसिन अख्तर कियानी साहब और सब ने फौजदारी की साइड पर काम किया। सो आज का ट्रायल कैसे हुआ है और ये कैसे कंक्लूड हुआ है, आप ये जो फौजदारी के प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे जरूर टेलीविजन प्रोग्राम्स में मैं तो आपकी राय लेना चाहता हूँ। कभी ऐसे सर मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ।